तुल्यवेगां जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वागात्मजं वानरयोग्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उत्तर हनुमंत देवताभ्यो नमो नमः। गंधाग्निसुपाणि समर्पयामि। थाळीમાં ફૂલ ચોખા મૂકી દેવાના, પાછા હાથમાં ફૂલની પાકડીને ચોખા રાખી જવાના, બે હાથ જોડી અહીંયા દીવો ચાલુ છે, દીવાને નમસ્કાર કરી જવાના। હરિ ઓમ દીપ જ્યોતિ જનાત દીપો હર તુમે પાપમ દીપ જ્યોતિ જનો आजीवा नमस्तुभ्यं प्रसीदमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। દીપસ્નારાયણ દેવતાભ્યો નમો નમઃ। ગંધાગ્નિસુપાણિ સમર્પયામિ। હાથમાં ફૂલ ચોખા છે અહીંયા આપી દેવાના। દેવતાભ્યો નમો નમઃ। બે હાથે સૂર્યનારાયણને વધાવી લેવાના। ગંધાગ્નિસુપાણિ સમર્પયામિ। બે હાથ જોડી હાથમાં ફૂલની પાકડીને ચોખા રાખી દેવાના। पूजा परिपूर्णार्थे अभिषेकार्थे गंधाग्निसुपाणि समर्पयामि। गणादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि सन्नमेतत्वं स्वरूपं विकार पूर्वरूपं अकार मध्यमरूपं अनुच्चारांशरूपं बिन्दुत्तररूपं नादसन्धानं सैषा सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सनयो महेन्द्रतनया शर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महागुणदी ख्यातादया गन्धकी पूर्णात् पूर्णजले समुद्रसहिता स्नाने सदा मंगलम्। ओम ह्रीं समानाय स्वाहा। जलनी चमची भरी भगवान ने बतावी एक वक्त वाटकीમાં મૂકી દેવાની। મધ્યેવાયમ જલમ સમર્પયામિ। क्षणं विलम्ब्यं महा। 21 વખત ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાયનો જપ કરી જવાનો। ओम ह्रीं उपानाय स्वाहा। ओम ह्रीं व्यानाय स्वाहा। ओम ह्रीं उदानाय स्वाहा। ओम ह्रीं समानाय स्वाहा। जलनी चमची भरी 3 વખત ભગવાનને બતાવી વાટકીમાં મૂકી દેવાની। તરાભૂષણં સમર્પયામિ। હસ્તપ્રક્ષાલनं સમર્પયામિ। મુખ્ય આત્મનિયમ જલમ समर्पयामि। બે હાથ જોડી બધા। હરિ ઓમ ભદ્રં કર્ણેભિ શૃણુયામ દેવા ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિદદ્રાः સ્थिरे रङ्गे सुष्ठुवा कुशस्थलो दीयसे देवहितयदायो द्यो शान्तिरं नर्क्षको शान्ति पृथवे शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्ति यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो भयन्ना शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। ओम भूतात्मने नमः। ओम भूद्भवनाय नमः। ओम भूतात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम मुक्ताना परमागते नमः। ओम अव्यव्याय नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम साक्षिणे नमः। ओम क्षेत्रज्ञाय नमः। ओम अक्षराय नमः। ओम योगाय नमः। ओम योगविदानेत्रे नमः। ओम प्रधानपुरुषेश्वराय नमः। ओम नारसिंहवपुषे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम केशवाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम स्थानवे नमः। ओम भूतादे नमः। ओम निदिव्याय नमः। ओम संभवाय नमः। ओम भावनाय नमः। ओम भद्रे नमः। ओम प्रभवाय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम स्वयंभुवे नमः। ओम संभवे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम पुष्कराक्षाय नमः। ओम महास्वनाय नमः। ओम अनादिनिधनाय नमः। ओम धात्रे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम धातुरुत्तमाय नमः। ओम परमयाय नमः। ओम हर्षिकेशाय नमः।
कार्तिकं भूमुनिधानि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः चण्डन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वा मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। प्रार्थना नमस्कारान् देव करे કાનુડા તોરી રે ગોવાલ એ મોરલી લલટાણી રે મેં કાનુડા તોરી ગોવાલ મેં કાનુડા તોરી ગોલા विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
विन्दासन्दानन्दारो यद्पादाम्बुजरे नमः स्वीयानन्दान्निजाचार्यान् प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधे चतुर्वेत्रा त्रिभिस्तथा षड्भि विराजते योषो पञ्चधारदये मम नमामि श्रीबालकृष्ण यशोदोसङ्गलालितं पूतनासुपयपानं रक्षिता शेषबालकम् नारायणं नमस्कृत्य नरं देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् कृष्णकनैयालाल की जय गिरिराजधरण की जय करारविन्देन पदारविन्दं मोखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्र शपुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी
નિત્યમ ગોવિંદ ધર્માધવેતિ લોકં સયાના નિલયે નિજેપી નામાને વિષ્ણુ પ્રવદન્તે મર્ત્યા નિશ્ચિતમ તન્મયતા રજન્તે ગોવિંદ ધર્માધવેતિ હવે સદૈવં વદસુંદરાણી નામાને કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી સમસ્ત ભક્તા તિર્નાશનામિ ગોવિંદ ધર્માધવેતિ મુખાવસાને ઇદમેવ સારં દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયં દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યં ગોવિંદ ધર્માધવેતિ શ્રી કૃષ્ણ રાધા વરગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધન રાધા વિષ્ણુ શ્રી હવે પીબસ્વા મૃતમેતદેવ ગોવિંદ ધર્માધવેતિ ગોવિંદ નામો ધર્માધવેતિ ગોવિંદ ધર્માધવેતિ ગિરિરાજ ધરણ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે
નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી ગણેશાય નમઃ શ્રી સરસ્વત્યૈ નમઃ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય કથિતો વંશ વિસ્તારો ભવતા સોમસૂર્યયો રાજ્ઞાંતો ભયવંશ્યાનાં ચરિતાંબરમાદભુતम् गिरिराजधरण की कृष्ण कन्हैयालाल की ઋષિકેશ ક્ષેત્રની અંદર ભાગીરથી માં ગંગા નદીના તટ પર સરદારા પરિવાર દ્વારા આયોજિત સ્વર્ગસ્થ નાનજીભાઈ, જીતુભાઈ અને દક્ષા તેમજ સમસ્ત પિતૃઓ ના મોક્ષાર્થ શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર પાંચમા દિવસનો પ્રથમ સત્ર તો ગઈકાલની કથાની અંદર આપણે બધા ગોકુળની અંદર ગયા, ખૂબ આનંદ, નંદ ઉત્સવ ઉજવો. તો ગોકુળ એ આત્મસમર્પણ અને ગોકુળ કે જે ભગવાનનું નામ લેવાથી
આપણા બધા જ વિકારો દૂર થાય અને આપણું આ હૃદય, આપણું આ શરીર એ પણ ગોકુળ કહે છે. તો આવા ગોકુળની અંદર ખૂબ આનંદ કર્યો અને ભગવાનના જન્મોત્સવ આપણે ઉજવો છે. તો ફરી પાછા આપણે એ જ ગોકુળની અંદર પ્રવેશ કરીએ, ફરી પાછા આનંદ કરીએ. નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. એ નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. એ નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. હાથી ઘોડા પાલકી જય હો નંદ 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 લાલ કી. એ વ્રજ में आनंद भयो जय हो नंद लाल કી. हे व्रत में आनंद भयो जय हो नंद लाल की. हाथी दियो घोड़ा दियो रदियो पालके. 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 गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की. गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की. हे व्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. हे व्रत में लाल की. हे व्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की. व्रत में आनंद भयो जय हो नंद लाल की. जय कन्हैया लाल की. जय कन्हैया लाल की. આવા નંદ ઉત્સવ થયો છે, બધાને ખૂબ આનંદ આવ્યો છે. આપણે પણ કાલે એવું લાગતું હતું કે ગંગા નદીના કિનારા ઉપર છીએ, પણ એવો ભાસ એવો થતો હતો કે જાણે યમુનાજીના કિનારા ઉપર આવી ગયા હોય. આવો ગંગા નદીના કિનારા ઉપર આપણે યમુનાજીનો ભાસ થાય કે જય ભગવાન આપણા હૃદયની અંદર આવી અને બિરાજમાન થયા. શરીરનું પણ ભાન નથી, આવું તન અને મનની સાથે આપણે આનંદ કરીશું. એમ જ્યારે ભગવાનની અંદર એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થાય, જ્યારે તલ્લીનતા થાય, ત્યારે જ જીવાત્માનું કલ્યાણ થાય. સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત મહારાજને કહે છે કે રાજા, આવા ભગવાન જે વંશની અંદર જન્મ ધારણ કર્યો તો એના વંશજો છે, તો એના વંશજોની કથા કરે. તો મથુરા નગરીની અંદર ઉગ્રસેન મહારાજ રાજ્ય કરતા હતા ને એના જ ભાઈ દેવક હતા. તો એ દેવકના સૌથી નાની દીકરી એટલે દેવકી છે, એ દેવકીજીના લગ્ન વસુદેવ સાથે કર્યા છે. તો આ વસુદેવ જે છે, ભગવાન જે વંશની અંદર જન્મ ધારણ કર્યો છે, તો એના વંશજોની કથા છે. અને ઉગ્રસેન મહારાજ છે, તો એ ઉગ્રસેન મહારાજને પણ 9 દીકરા, કંસ એકલો નહોતો, એને 9 દીકરાઓ છે. એ 9 દીકરાઓની અંદર કંસ નામ છે, સુનામા,
ન્યગ્રોદ્ર, કંક, શંકુ, શુહુ, રાષ્ટ્રપાલ, સૃષ્ટિ અને તુષ્ટિમાન. આવા 9 દીકરાઓ છે. એ 9 દીકરાઓમાંથી સૌથી મોટો એટલે કંસ. અને એ સાથે ઉગ્રસેન મહારાજને 5 દીકરીઓ છે. અને એ 5 દીકરીઓના એનું નામ છે કંસા, કંસવતી, કંકા, સુરભુ અને રાષ્ટ્રપાલ. આવી 5 દીકરીઓના નામ છે. અને જે આ 5 દીકરીઓ હતી એ વસુદેવજીના નાના ભાઈ હતા. એની સાથે એના લગ્ન કર્યા. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજા તેજ વર્ષની અંદર આગળ જતા રુદિક થયા છે. અને રુદિકના 4 દીકરાઓ થયા. એમાં સૌથી નાના હતા એ દેવમીટ થયા છે. અને દેવમીટ જ્યારે એના લગ્ન થયા તો એ દેવમીટ દ્વારા જે વંશ વધ્યો છે એમાં સૂર નામના પુત્ર થયા છે. આ સૂર જ્યારે રાજા થયા ત્યારે એ સૂરના લગ્ન છે મારીસા સાથે થયા છે. અને એ મારીસા અને સૂર દ્વારા એમને જે દીકરાઓ થયા છે એ 10 દીકરાઓ છે. સૂર અને મારીસા દ્વારા 10 દીકરાઓ થયા. એમાં સૌથી મોટા છે એ વસુદેવ છે. બીજા જે નાના ભાઈઓ છે તો એમાં દેવભાગ, દેવશ્રવા, આનક, સૃંજય, શ્યામક, કંક, સમીક, વત્સક અને વૃક. આ બધા મળી અને સૂર રાજા જે છે એને 10 દીકરાઓ. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે એમાં બધાથી મોટા જે વસુદેવ હતા એ વસુદેવના લગ્ન એ દેવકીજી સાથે થયા છે. અને વસુદેવજીનો જ્યારે જન્મ થયો છે ત્યારે આકાશની અંદર દુંદુભીઓ પણ વાગ્યા છે, શંખનાદ પણ પડ્યો છે. અને આવા વસુદેવના વંશની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનો જન્મ છે. તો એવા વસુદેવના વંશની કથા કઈ સંભળાવી છે. અને એવા આ સૂર રાજા છે એ વસુદેવ સહિત એને 10 દીકરાઓ સહિત એક દીકરી પણ છે. અને એ દીકરી છે એનું પૃથાનેકુ એવું નામ. આવા 10 દીકરા અને એક દીકરી છે. સૂર રાજાએ આ દીકરી જે હતી એ દીકરી એટલે પોતાના મિત્ર કુંતી રાજા કે જેને કુંતી ભોજ પણ કહેવાય છે. આ વસુદેવના મિત્ર હતા. એટલે વસુદેવે સૂર મહારાજે છે એ સૂર મહારાજે પોતાની આ દીકરી એને આપી. એને લાલન પાલન કરી અને મોટા કર્યા. એટલે ત્યાર પછી એનું નામ કુંતાજી એવું પડ્યું. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજા આવી આ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માની છે આવી વંશાવળી. એ વંશાવળી સમજાવી અને સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે રાજા ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા છે એ જ્યારે ગોકુળની અંદર ગયા છે એ ગોકુળની અંદર આઠમની રાત થઈ અને નોમની સવાર થઈ છે. ત્યારે ભગવાન નોમના દિવસે છે એ ગોકુળની અંદર જાહેર થયા છે. રામનો જન્મ છે એ પણ નોમના દિવસે છે. અને ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા છે એ પણ ગોકુળમાં નોમના દિવસે જાહેર થયા છે.
કારણ કે 9 નો અંક છે એ પૂર્ણ છે. તો આવો 9 નો અંક લ્યો એટલે એનો સરવાળો 9 ને 9 થાય. પેલા ઘડી આવતો, હવે અત્યારે તો પણ પેલા ઘડી આવતો અને શિક્ષક હતા, હવે ટીચર થઈ ગયા. પેલા શિક્ષક હતા અને પછી એને કહેવાતો હું માસ્તર. પેલા માસ્તર કહેવાય, પછી આવ્યું શિક્ષક અને પછી થઈ ગયા ટીચર. તો માસ્તર એટલે શું? માસ્તર એટલે માં જેટલું માન આપે એ માસ્તર. માં કેમ પોતાના બાળકને લાલન પાલન કરે, સમજાવે, આટલું માન આપતા જાય અને ભણાવતા જાય એ માસ્તર. પછી ત્યાં શિક્ષક. શિક્ષક એટલે ખાલી જ્ઞાન આપે, આ શિક્ષક. અત્યારની ખબર ટીચર. તો આ માસ્ટર, શિક્ષક અને ટીચર. તો એવું પેલા ઘડિયા આવતા, એની પેલા અગાઉ પાયા આવતા, પાયા પછી ઘડિયા થયા. તો આ જે ઘડિયા હોય એટલે માસ્ટર કહે કે એટલો ઘડિયો પાકો કરીને આવજો. તો એવો આ 9 નો ઘડિયો છે એ 9 નો અંક એ પૂર્ણ છે. અને 9 નો ઘડિયો લ્યો એટલે એનો સરવાળો 9 ને 9. તો એને બોલો તો કે 9 એકુ 9, 9 ના 9 દુ બોલાય હમરે એટલે ઉતી તો અવાજ. 9 દુ 1 ને 8, 9 તેરી. પેલા શિક્ષકો આમ જ બોલાવતા તો જ્ઞાન મળે, નકર મળે નહીં. તો 9 તેરી 27 એટલે 2 ને 7, 9 ચોક 36, 3 ને 6, 9 પંચા 45, 4 ને 5, 9 સિક્કે 54, 5 ને 4, 9 સતા ને 63, 6 ને 3, 9 અઠા ને 72, 7 ને 2, 9 9, 8 ને 1, દાય 9, 0 કાઢ નાખો 9 ના. એવા પણ આગળ પણ ગણ્યા છે. જો એ ગણવા બે કે આપણે નિશાળમાં આવ્યા કે ભાગવત આવતા એવું. એટલે 9 નો અંક છે એ પૂર્ણ. એટલે ભગવાન નોમના દિવસે ગોકુળની અંદર જાય. અને ભગવાન જ્યારે નોમના દિવસે છે એ ગોકુળની અંદર જ્યારે જાહેર થયા છે, પણ એ ભગવાન જ્યારે જાહેર થયા ત્યારે ભગવાનનો જન્મ છે એ ભગવાનનો જન્મ જેલમાં થયો છે. અને એ જ ભગવાન છે એ ગોકુળની અંદર અને જાહેર થયા ત્યારે આપણા કવિઓએ કીધેલું છે કે જન્મ જેલમાં થયો મથુરાની જેલમાં કાનો જન્મ્યો. વાસુદેવ ટોપલામાં લઈને રે આલ્યા. વાસુદેવ ટોપલામાં મેલીને આલ્યા. ગોકુળિયામાં મેલવાને જાય મારો શ્યામ. આવીને મારી મટુકી ફોડે. અરે શ્યામ આવીને મારી મટુકી ફોડે. ગમર ગમર મારું અલોણું ગાજે. ગમર ગમર મારું અલોણું ગાજે. શ્યામ આવીને મારી મટુકી ફોડે. અરે શ્યામ આવીને મારી
ભગવાનનો જન્મ છે જેલની અંદર થયો છે. પણ ભગવાન ગોકુળની અંદર જાહેર થયા છે. ગોકુળની અંદર જ્યારે જાહેર થયા છે, આ બાજુ મથુરાની અંદર પાર્લામેન્ટ ભરાણી છે. પાર્લામેન્ટ ભરાણી છે. કંસ બધાને કહે છે, એમાં પોતાના ભાઈઓ પણ છે, બકાસુર ને અગાસુર ને વત્સાસુર અને એની બેન એટલે પૂતના છે. આ બધા પાર્લામેન્ટ ભરીને બેઠા છે અને કંસ કહે છે કે યોગ માયા કહીને ગયા છે કે તારો કાળ એ ગમે ત્યાં જન્મી ચૂક્યો છે. કંસને જ્યારે આ ચિંતા તો જોયો છે એટલે એની બેન જે હતી પૂતના, આ પૂતના કહે છે કે ભાઈ તમે ચિંતા ન કરો, અને મારી પાસે એવી માયા છે કે હું ગમે તે સ્વરૂપ ધારણ કરી શકું. માટે આજથી ગયા 7 દિવસની અંદર આપણે મથુરા નગરીની અંદર આજુબાજુની અંદર જે ગામડાઓ છે એ ગામડાની અંદર તાજું જન્મેલું જે બાળક હશે ને એને હું સ્તનપાન કરાવી અને મૃત્યુ આપીશ. જ્યારે પૂતનાએ આ કીધું છે એટલે કંસને યોગ્ય લાગ્યું. એટલે આ પૂતના છે સ્ત્રીનું સુંદર સ્વરૂપ ધારણ કરી રમકડાના ટોપલા ભરી અને ગામે ગામ ફરે છે. ગામે ગામની અંદર ફરતી જાય અને ખબર પડે કે આ તાજું જન્મેલું બાળક છે તો ન્યા જાય અને સ્તનપાન કરાવી અને મૃત્યુ પામે. આમ અનેક ગામની અંદર ફરતા ફરતા આ પૂતના છે એ ગોકુળની અંદર આવી છે. ગોકુળની અંદર આવી શેરીઓમાં ગલીઓમાં ફરવા લાગે છે. શેરીઓમાં ગલીઓમાં ફરતા ફરતા ખબર પડી કે નંદ બાબાને ત્યાં પણ તાજું જન્મેલું બાળક છે. આમ તાજું જન્મેલું બાળક છે એ જ્યારે પુત્રને ખબર પડી છે એટલે પૂતના હતા એ નંદ બાબાના આંગણે આવ્યા છે. નંદ બાબાના આંગણે આવ્યા છે. માં યશોદા છે એ લાલાને ખોળાની અંદર રાખી અને બેઠા છે. ખોળાની અંદર રાખી અને જ્યારે બેઠા છે પૂતના ત્યાં આવ્યા છે. પૂતનાએ આવી અને ત્યાં બેઠા છે. અને પૂતનાએ તે સમયે સ્વરૂપ કે જેવી રીતના ગોપીઓનું જેવું સ્વરૂપ હોય આવું સુંદર મજાનું ગોપીઓનું સ્વરૂપ આ પૂતનાએ લીધું છે. અને પૂતના આવો ગોપીઓનું સ્વરૂપ લાય